See, listen carefully. So, in the last class, we have started the sum of subsets problem. So, there set of values are given and sum is given. We have to find out the subsets that gives the given sum. Okay. So, for that, we have taken one example. The set is containing four elements and the sum is 8. So, and we find the subsets that gives the sum 8. 1 7 gives 8 and 3 5 also gives 8. So, how these represent, how the solutions are represented? The solutions are represented in the form of the solution vector. In solution vector, the value is either 1 or 0. Each and every value is either 1 or 0. If the object is considered, its value is 1. Not considered, its value is 0. So in order to get the sum 8, so the first value is considered and the second two values are not considered and the last value is considered. So first value is considered, that's why we are taking it as 1. Remaining two values, two objects are not considered, that's why we have taken as 0, 0. And the last object is considered, that's why we have taken as 1. That is one solution. We have to represent the solutions in this form only. Ones and zeros only we have to represent in this problem. Okay. Next, we have to construct the state space tree for the solutions. So in general, we have seen how to construct the state space tree without backtracking. This is the state space tree. So for each and every object, we are having two possibilities. Just 2 minutes just now. For each and every object, we are having two possibilities whether the object we have to consider or not consider. W1 means with object 1, WO means without the object 1. So, like that, for each node, we are having two possibilities. Okay, without applying backtracking, the tree is like this. After applying the backtracking, we get the tree like this. Okay, then we form two conditions, two constraints we formed. Okay, the two constraints we have seen in the last class. I will explain the two constraints again. Just a minute. Director of Social Welfare Department. ఒకసారి everyone paper అందుకే రాసింది ఇక్కడ. జేడి అంటే జాయింట్ డైరెక్టర్ కింద డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. డైరెక్టరేట్ ఆయన మళ్ళీ సెకండ్ టైం చెప్తున్నాడు కదా. ఏఆర్ఏ ఆర్ఏటి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. జాయింట్ డైరెక్టర్ పైన పెట్టి కింద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్. టూ సపరేట్ ఇది జాయింట్ డైరెక్టర్ ఓకే. తర్వాత కింద డైరెక్టర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ తాడేపల్లి అమరావతి. ఒక్కటి మార్చాలి. Is the student is item requesting you to consider now for education department. You are on paper. It is being registering. First college care student 6 years course here in Related Department. During the okay, things like the student director is not student is okay. Is it see, we have formed two constraints or two conditions we have framed. Okay. So what are the two conditions is
sigma I is equal to 1 to k wi xi plus wk plus 1 is less than or equal to m. That is the first condition. The meaning of the first condition is sum till now plus remaining sum should be greater than or equal to m. Sum till now, sum till now plus remaining sum should be greater than or equal to m. This is the second condition. The first condition is sum till now plus next object weight should be less than or equal to m. అంటే అండ్ ఈ టూ కండిషన్స్ అర్థమైతే అల్గారిథం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఈ టూ కండిషన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ మీనింగ్ వచ్చి సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అవ్వాలి. సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. అంటే సపోజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 10 ఆబ్జెక్ట్స్. సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. ఈ కండిషన్ ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము అంటే సపోజ్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ 10 ఆబ్జెక్ట్స్. 10 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సెట్లో. సో ఈ 10 ఆబ్జెక్ట్స్లో వీఆర్ అట్ సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉన్నాం. సో అప్ టు సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ ది సమ్ ఈస్ 20. సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ వచ్చి 20. నెక్స్ట్ ఎయిత్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేస్తే సమ్ వచ్చి సే సమ్ ఎయిత్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సే సమ్ sum is 30, but we require the sum as 25 only. We need only 25. M is equal to 25. 10 objects are given, so M is equal to 25. Up to 7th object, we find the sum. There, the sum is 20, and the next object weight, that is 8th object weight, is 10. Say 10. Okay. So if we add the 8th object weight, then the sum becomes 30, which is greater than the given sum. అంటే ఎయిత్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల యూస్ ఏమన్నా ఉందా ఈ కేసులో మనకి? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర సమ్ 20, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చే సమ్ 30, మనకు కావాల్సిన సమ్ వచ్చి 25. సో అంటే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలా? నీడ్ నాట్ టు యాడ్ ద నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయకూడదు ఇంకా. సో అంతటితో ఆ నోడ్ ని కిల్ చేయాలి. ఇంకా ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవ్వడం వల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే సమ్ అనేది ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ. సో అంటే దేన్ని బేస్ చేసుకొని కిల్ చేస్తున్నాము, దాని కండిషన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాము అంటే సమ్ టిల్ నో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితేనే మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఎం కంటే ఎక్కువ ఉంటే నో నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్, దెన్ కిల్ ద నోడ్. ఓకే, అర్థమైందా ఫస్ట్ కండిషన్? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలా చేసామంటే, అలా ట్రీలో ఇక్కడ
సమ్ టిల్‌లో వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ వచ్చి 5. ఈ నోడ్ దగ్గర సమ్ వచ్చి 5. సో, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ వచ్చి ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ వచ్చి 5. ఓకే. 5 + 5 10 అవుతది. కానీ మనకు కావాల్సిన సమ్ వచ్చి 8 మాత్రమే. సో, ఈ ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి యూజ్ ఉండదు. కాబట్టి ఇంతటితో నోడ్‌ని కిల్ చేసాం. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ సమ్ టిల్ నో ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. అంటే ఇంతవరకు ఉన్న సమ్ము ప్లస్ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సమ్ అనేది మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే మనం ఆ ఎం వాల్యూని ఎం వాల్యూ రాదు మనకి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి చూడండి. సే సమ్ టిల్ నౌ ఈస్ 20 అండ్ ద రిమైనింగ్ సమ్ ఈస్ 10 ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నాం కదా. సో ఈ 10 ఆబ్జెక్ట్స్‌లో సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ ఎంత 20. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సమ్ వచ్చి సమ్ 15 అనుకోండి. సమ్ 15. ఓకే. సో మనకు కావాల్సిన సమ్ ఏంటి m = 40. m = 40 కావాలి. ఓకే. సో సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క సమ్. రిమైనింగ్ అంటే ఇంకెన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. 7 ఆబ్జెక్ట్స్ వరకు సమ్ వచ్చి 20. ఓకే. సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉన్నాం. నెక్స్ట్ ఎయిత్, నైన్త్, 10థ్ ఆ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క వెయిట్, రిమైనింగ్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి 15. ఓకే. 25 + 15 ఎంత? 35 అవుతుంది. సో అంటే మనకి రిమైనింగ్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్‌ని యాడ్ చేసినా కానీ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీకి మనకి సమ్ అనేది రాదు. మనకు కావాల్సిన సమ్ అనేది రాదు. అర్థమవుతుందా? మనకు కావాల్సిన సమ్ అనేది రాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇది ఒక కాపీ మన దగ్గర పెట్టు. స్టాంప్ చేసాను. సో ఏంటి? సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. ఓకే. షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. అయితేనే సో మనం యాడ్ చేయాలి. కాకపోతే ఏంటి? యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ నోడ్‌ని అంతటితో కిల్ చేయాలి. అంతే కదా! సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ వచ్చి 20. నెక్స్ట్ ఎయిత్ ఆబ్జెక్ట్‌ని, నైన్త్ ఆబ్జెక్ట్‌ని, 10థ్ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ కంప్యూటేషన్ ఓన్లీ. అన్నెసెసరీ డూయింగ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే 3 ఆబ్జెక్ట్స్‌ని యాడ్ చేసినా కానీ మనకి సమ్ అనేది రాదు. సమ్ అనేది మనకొచ్చే సమ్ము కావాల్సిన సమ్ కంటే తక్కువే వస్తుంది కానీ ఎక్కువ రాదు. అలాంటప్పుడు సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరే స్టాప్ చేసి బ్యాక్ ట్రాక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీస్ మనం కంప్లీట్ చేయడానికి మనకు టైం అనేది కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి ఏంటి ఈ కేసులో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే మనం ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. అదేంటి? సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. ఈ 2 కండిషన్స్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి నోడ్ దగ్గర ఈ 2 కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఈ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం నోడ్‌ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే నోడ్‌ని అంతటితో కిల్ చేసి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ప్రీవియస్ స్టెప్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? 2 కండిషన్స్ కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చి సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్. ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్. షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. Second condition is sum till now plus remaining all objects weight. Remaining all objects weight should be greater than or equal to m. ఈ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. నోడ్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అంటే.
Say the objects are 5, 7, 10, 12, 15, 18, and m is equal to 30. The objects are 5, 7, 10, 12, 15, 18, and m is equal to 30. So how many subsets are possible? How many subsets are possible in order to get the sum 30? ఎన్ని సబ్సెట్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, ఎన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మనకు? చెప్పండి. త్రీ సొల్యూషన్స్. ఎలా? ఒక సొల్యూషన్ వచ్చి 5, 10, 15. ఇంకో సొల్యూషన్ వచ్చి 12, 18. అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సొల్యూషన్స్? 5 ఒక 7 ఓన్లీ టూ సొల్యూషన్స్. ఓన్లీ టూ సొల్యూషన్స్ వేర్ గెటింగ్, అంతేనా? ఓకేనా? 5, 10, 15. సో ఈ త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేస్తే వెయిట్ 30 వస్తుంది. లేదంటే 12, 18ని యాడ్ చేసినా కానీ 30 వస్తుంది. 5, 7, 18. ఓకే. 5, 7, 18. 5 plus 7 is 12, and 12 plus 18 is 30. Total three solutions are there. Three solutions. అంటే ఇలా కాదు మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? సో అది సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఏంటి దీనికి? 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. అంతేనా? ఇందులో ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ని తీసుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇదేంటిది? ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ టేకింగ్. దీనికి సొల్యూషన్ వెక్టర్ ఏంటి? వీఆర్ టేకింగ్ ది ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ జీరోస్. ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ this one is 1, 1. Next last object we are taking three zeros, 1. ఓకే, మనకు వచ్చే సొల్యూషన్స్ ఇవి. ఓకేనా? సో దీనికి ఇప్పుడు స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ టూ కండిషన్స్ మీరు పక్కన రాసుకోండి. టూ కండిషన్స్ ఏంటి? సమ్ till now ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్. రిమైనింగ్ సమ్ should be greater than or equal to m. Next second condition is sum till now plus next object weight should be less than or equal to m. ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో ఇనిషియల్గా సమ్ జీరో కాబట్టి వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరో అవుతుంది. ఓకే, దెన్ x1 is equal to 1 in the sense we are taking the first object. ఏంటి? We are taking the first object, that's why x1 is equal to 1. x1 is equal to 1 means 0 plus 5. Next x2 is equal to 1 అంటే we are taking the second object also. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు సమ్ ఏమవుతుంది? 5 plus 7 is what? 12.
Next, x3 is equal to 1 means third object also we are adding to the sum. Next, third object weight is 10. 12 plus 10 is 22. Okay. Next, fourth object also we are taking. Sorry, conditions చెక్ చేయకుండానే తీసుకుంటున్నాం కదా. ఓకే. ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు సమ్ ఎంత మనకి థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ ఎంత 22. అవునా? Sum till now is 22. Next fourth object weight is 12. 22 plus 12 ఎంత 34. అవునా? 34. కానీ మనకు కావాల్సిన సమ్ ఏంటి 13. సో అంటే ఫోర్త్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇంకా తర్వాత ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్, సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్, సెవెంత్ ఆబ్జెక్ట్, సిక్స్త్ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరే స్టాప్ చేయాలి. ఈ నోడ్ దగ్గరే స్టాప్ చేయాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సమ్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుందే కానీ మనకు కావాల్సిన సమ్ అనేది రావట్లేదు. సో నో నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ దిస్ లెవెల్. x4 is equal to 1 ఈ లెవెల్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ కండిషన్ సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ నాట్ అనే కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. సమ్ టిల్ నౌ ఈజ్ 22 అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ 12. M is 30, but here 22 plus 12 is what? 34. సో మనకు వచ్చే కావాల్సిన సమ్ 30 అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఇంతటితోనే కిల్ చేస్తున్నాను. కిల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అలానే ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు కదా. సొల్యూషన్ రాకపోతే అప్పుడు బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాం కదా అని మీరు అనొచ్చు. చేయొచ్చు, కానీ ఏంటి అవన్నీ కూడా అన్నెసెసరీ కంపిటేషన్స్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేస్తే సమ్ ఏమో 34 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా యాడ్ చేస్తారు. అలా సమ్ ఎక్సీడ్ అవుతూ ఉంటుందే కానీ మనకు కావాల్సిన సమ్ అనేది రాదు. అన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాక లాస్ట్ లెవెల్కి వచ్చాక అప్పుడేమో బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఏంటి అవంతా కూడా అన్నెసెసరీ ఎక్స్పాన్షన్స్ కదా ఇక్కడ నుంచి. అందుకనే ఈ లెవెల్లోనే మనం కిల్ చేసి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసామనుకోండి, సో ఈ నోట్స్ అన్ని మనకి క్రియేట్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ x5, x6 అనేవి క్రియేట్ అవ్వవు. అందుకనేసి ఈ కండిషన్ అప్లై చేసి మనం బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎక్కడ అప్లై చేసాము? ఓకే. సో బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే ఎక్కడికి బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాము? ఈ x3 లెవెల్కి బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాము. సో x3లో ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటి? ప్రతి నోడ్కి 2 పాసిబిలిటీస్ అని చెప్పాం కదా. 2 పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? x is equal to 1 ఒకటి, x is equal to 0 ఒకటి. 1 అంటే ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాం, 0 అంటే ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోవట్లేదు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవాలి. x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? 0 అంటే ఏంటి? అంటే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయట్లేదు అని. చేయకపోతే సమ్ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ ఎంత ఉండిందో అంతే ఉంటుంది. ప్రీవియస్ ఎంత ఉంది? 12 ఉంది. సో వీఆర్ రైటింగ్ 12 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. నెక్స్ట్ x4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. x4 is equal to 1 చేయాలి అంటే we have to check the condition. 12 plus 15 is what? 12 plus 15 is 27. So we can add. ఎందుకంటే సమ్ టిల్ నో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం గానే ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయలేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం కూడా. ఎలా అంటే సమ్ టిల్ నో వచ్చి 12, రిమైనింగ్ సమ్ వచ్చి 15 ప్లస్ 18 ఎంత? 20, 33. ఓకే, 33. 12 ప్లస్ 33 ఎంత? 45. సో అంటే మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువే ఉంది కదా. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా కండిషన్. సమ్ టిల్ నో ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అవ్వాలి. అయితేనే మనం ఎక్స్పాండ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ లెస్ దాన్ అయితే మనకు కావాల్సిన సమ్ రాదు అనేసి దాని మీనింగ్. సో చూస్తూనే చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే చూస్తూనే చెప్పేయచ్చు కాబట్టి. సో సెకండ్ కండిషన్ కూడా చూస్తూనే చెప్పేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నది 12. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చే సమ్ము మనకు కావాల్సిన సమ్ము కంటే తక్కువగానే ఉంది. సో ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. 12 ప్లస్ 15 is 27. ఓకే. నెక్స్ట్ x5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎక్స్పాండ్ చేయాలా వద్దా? 27 ప్లస్ 15 ఈజ్ వాట్? 30 కంటే ఎక్కువే.
27 + 15 ఈస్ 30 కంటే ఎక్కువ. కాబట్టి x5 1 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతటితో కిల్ చేయండి. ఎందుకంటే సమ్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో, బ్యాక్ ట్రాక్. బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్‌కొస్తే x4 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? x4 0 తీసుకోవాలి. x4 0 తీసుకుంటే సమ్ ఏమవుతది? ప్రీవియస్ ఎంత ఉన్నిందో అదే అవుతది. 12 ఉన్నింది 12 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? x5 1 తీసుకోవాలి. x5 1 అయితే ఏమవుతదమ్మా? 12 + 15 ఈస్ x5 అంటే ఏంటి? 12 15 ఏం చేస్తున్నాను? x3 0. నెక్స్ట్ సరే ఇది 24 కదా! 27 కాదు ఇది 24. సో ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ? 12 ప్లస్ 15 కదా! ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి 12 + 15 ఈస్ 27. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఈ లెవెల్‌లో కండిషన్ అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేయాలా వద్దా? యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే 27 + 18 ఈస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈస్ 18. ఓకే. సో 27 + 18 ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 30. Greater than 30. So no need to expand this level. సో బ్యాక్ ట్రాక్. బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే x5 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ x5 0 చేయాలి. 12 అలానే ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? x is 1 తీసుకోవాలి. x is 1 అయితే what is the weight of the sixth object? Weight of the sixth object is 18. 12 + 18 is what? 30. 30 మనకు కావాల్సిన సమ్ ఏంటి? 13. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్. సో ఇంకా రిమైనింగ్ సొల్యూషన్స్ రావాలి అంటే ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తాము. బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి రిమైనింగ్ పాసిబిలిటీస్ కూడా తీసుకుంటాం కదా! బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాము. బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ఏం చేయాలి? x is 0 తీసుకోవాలి. 0 తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏమన్నా ఉందా? యూజ్ ఏం లేదు. ఎందుకంటే సమ్ టిల్ నౌ ఈస్ 12 అండ్ ది రిమైనింగ్ సమ్ ఈస్ 0 తీసుకుంటే రిమైనింగ్ సమ్ ఏమి ఉండదు. 12 అవుతుంది. సో నో నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్. బ్యాక్ ట్రాక్. సో బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తే ఈ నోడ్కి అన్ని పాసిబిలిటీస్ అయిపోయాయి. ఈ నోడ్కి కూడా 2 పాసిబిలిటీస్ అయ్యాయి. ఈ నోడ్కి కూడా 2 పాసిబిలిటీస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్ కూడా 2 పాసిబిలిటీస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్కి రావాలి. సో ఈ లెవెల్ ఏం చేయాలి? x2 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ x2 0 తీసుకోవాలి. 0 తీసుకొని మళ్ళీ ఇలానే x3 1, x3 0. Like that we have to expand. ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ ట్రీని రిమైనింగ్ 2 సొల్యూషన్స్ కూడా వస్తాయి. టోటల్ 3 సొల్యూషన్స్ కదా! 3 సొల్యూషన్స్‌లో ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 సొల్యూషన్స్ కూడా మీరు డ్రా చేయండి. తర్వాత డ్రా చేయండి. అర్థమైందా ఇది? ఈ కండిషన్స్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము? ఎందుకు ఈ కండిషన్స్ రాసాము అనేది. సో, ఈ కండిషన్స్ అప్లై చేయకపోతే ఏమవుతది? ట్రీ అనేది ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుతది. నోడ్స్ అనేవి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో, ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంటే అల్గారిథంలోకి వెళ్దాం. అర్థం కాకపోతే ఇంకా మళ్ళీ చూడాలి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. చెప్పండమ్మా. డిడ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ హౌ టు కన్‌స్ట్రక్ట్ ద స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ? ఓకే. సో, అల్గారిథం చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంటే అల్గారిథం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి దీన్ని ఇంకో వేలో కూడా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా అంటే ఇనిషియల్‌గా సమ్ 0 కదా!
నెక్స్ట్ సో ఈ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే సమ్ ఎంత? చేసాం 60 అబోవ్ కదా, చేసాం 67 అనుకుంటాను. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేసింది. ఇనిషియల్ గా సమ్ 0, ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద గివెన్ సెట్ ఈస్ 67. సో ఇప్పుడు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఇది సమ్ రిమైనింగ్ సమ్ అనుకోండి. సో ఇనిషియల్ గా రిమైనింగ్ సమ్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. ఇనిషియల్ గా సమ్ వచ్చి 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ సమ్ వచ్చి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమైందా? సో ఈ ట్రీని ఇలా తీసుకోకుండా ఇలా కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. సో తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే సమ్ కి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని సమ్ కి యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసేయాలి. సో సమ్ కి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తే 0 ప్లస్ 5 ఈజ్ 5. అంటే రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసేయాలి కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 67 minus 5 is 62. 62. ఓకే. సో ఇక్కడ జస్ట్ మనం రిమైనింగ్ సమ్ తీసుకోకుండా జస్ట్ ఓన్లీ సమ్ మాత్రమే తీసుకొని ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము ప్రీవియస్ గా ట్రీ. సో ఇలా కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు చెప్తున్నాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే అంటే సమ్ కి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ వచ్చి 7, 5 ప్లస్ 7 ఈస్ 12. సో అప్పుడు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ని రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి తీసేయాలి. తీసేస్తే ఏమవుతుంది? 62లో నుంచి 7 తీసేస్తే సమ్ వాల్యూ విల్ గెట్ ఎంత? 55. ఓకే. ఇలా తీసుకున్నాం కదా, సపోజ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సమ్ ఏమవుతుంది? ప్రీవియస్ ఎంత ఉంది అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయట్లేదు, యాడ్ చేయకపోతే సమ్ ప్రీవియస్ గా ఎంత ఉందో అదే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ని రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా వద్దా? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నామా యాడ్ చేయట్లేదా సమ్ కి అనేది ద డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఎస్ వాల్యూ. ఓకే. నాట్ ఆన్ ది రిమైనింగ్ సమ్. అర్థమైందా? సో ఈ లెవెల్ కి రీచ్ అయ్యాము అంటే x2 లెవెల్ కి వచ్చాము అంటే x2 లెవెల్లో సమ్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయకపోవచ్చు. x2 లెవెల్ కి వచ్చాము అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ అనేది రిమైనింగ్ సమ్ లో ఉండకూడదు. మీరు అది ఆబ్జెక్ట్ ని సమ్ కి యాడ్ చేసినా యాడ్ చేయకపోయినా కూడా రిమైనింగ్ సమ్ లో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఉండకూడదు. ఓకే. ఈ కేసులో కూడా ఏం చేయాలి? x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ద సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఫ్రమ్ ది రిమైనింగ్ సమ్. సో రిమైనింగ్ సమ్ నుంచి సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ 7. సో రిమైనింగ్ సమ్ వచ్చి 62. 62 మైనస్ 7 ఈజ్ 55. మీకు డౌట్ ఏంటి ఇక్కడ? x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నారు అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని సమ్ కి యాడ్ చేయట్లేదు కదా, మరి రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి ఎందుకు తీసేస్తున్నారు అని. సో అదే చెప్తున్నాం ఏంటంటే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ని సమ్ కి యాడ్ చేశారా లేదా అన్నది కాదు, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నారా 0 తీసుకున్నారా అన్నది అది సమ్ పై మాత్రమే, ఎస్ వాల్యూ పై మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు x2 1 తీసుకున్నా 0 తీసుకున్నా x2 లెవెల్ కి రీచ్ అయ్యారు అంటే రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ని తీసేయాలి కంపల్సరీగా. సో ఇలా అయినా కూడా మీరు ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు, అంటే ప్రతిసారి రిమైనింగ్ సమ్ కూడా ఇండికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇది ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి చాలు. ఓకే. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ది అల్గోరిథం. చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు అంటే ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు. సమ్, సమ్ ఆబ్జెక్ట్, రిమైనింగ్ సమ్ అంటే ఇనిషియల్ గా సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తే సమ్ ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ వచ్చి 5. 0 ప్లస్ 5 ఇస్ 5. ఇక్కడ 2 ఏంటి అంటే సెకండ్ లెవెల్ అనేసి లెవెల్ అనుకోండి.
ఇక్కడ మనకి మిడిల్ వాల్యూ ఇస్ ద లెవెల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సమ్ ఏమవుతుంది? 73లో నుంచి 5 పోతే 68. ఓకే. సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు. ఇది ఒక సొల్యూషన్. ఏబిసి ఆర్ ది సొల్యూషన్స్. ఇక్కడ ఇంకేంటి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ ఎందుకు చేయట్లేదు? ఈ లెవెల్లోనే ఎందుకు ఆగిపోయాడు అంటే బై అప్లయింగ్ ద టూ కండిషన్స్. ఆ టూ కండిషన్స్ ఏంటి? సమ్ టిల్ నో ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ టిల్ నో ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్. ఆ టూ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని లెవెల్స్ ని కిల్ చేశాడు, ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు. ఓకే. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలాగే ఈ అల్గారిథంలో ఎస్ అంటే సమ్, కే అంటే ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ అంటే రిమైనింగ్ సమ్. Okay, S is the sum, K is the object, and R is the remaining sum. Okay, so W means W of 1 to n means W means weight of the objects from 1 to n. 1 to n objects యొక్క weight. Okay, M అంటే given sum. M అంటే given sum. సో ఇక్కడ S అంటే ఏమనుకున్నాడు? S is equal to sigma j is equal to 1 to k minus 1 Wj xj. అండ్ రిమైనింగ్ సమ్ అంటే ఏమనుకున్నాడు? ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జే ఇస్ ఈక్వల్ టు కే టు ఎన్ డబ్ల్యూజే. అర్థమవుతుందా? కేత్ ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ ఏమవుతుంది? 1 టు, సో కేత్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, కే మైనస్ 1 ఆబ్జెక్ట్ వరకు సమ్ ఏమవుతుంది? 1 టు సిగ్మా 1 to k minus 1 డబ్ల్యూజే మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటూ ఎక్స్జే మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నామా లేదా అన్నది. ఎక్స్జే అంటే 1 0 అని. ఓకే. సో సమ్ అంటే ఏమవుతుంది? సిగ్మా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to k minus 1 డబ్ల్యూజే ఎక్స్జే. రిమైనింగ్ సమ్ ఏమవుతుంది? అప్ టు k minus 1 ఆబ్జెక్ట్ వరకు తీసుకున్నాను. రిమైనింగ్ సమ్ ఏమవుతుంది? k to n డబ్ల్యూజే. సిగ్మా k to n డబ్ల్యూజే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది. సో సెట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఇస్తాడు? అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే ఇస్తాడు కంపల్సరీగా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంకో ఏంటి అజంప్షన్ అంటే ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం. ఎందుకంటే W1 అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ కదా. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, మనకి ఇంకా సొల్యూషన్ ఏం రాదు కదా. ఎందుకంటే అక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇస్తారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ సమ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఉండదు. రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉండదు. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. The objects are given in the set in the ascending order only. So that's why we are assuming that the first object weight is less than or equal to the given sum. And we are also assuming that the sum of all the objects I is equal to 1 to n, sigma I is equal to 1 to n, wi means what? The sum of all the objects should be greater than or equal to m. అంటే మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువ లేదంటే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. ఓకే. అర్థమైందా? ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ యొక్క సమ్ము మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఏంటి? మనం ఎంత యాడ్ చేసినా ఆ సమ్ లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనకు కావాల్సిన సమ్ రాదు. కాబట్టి ఎలా తీసుకుంటున్నాడంటే ఇక్కడ సెట్ ఫస్ట్ సెట్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకుంటున్నాడు. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఎలా ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాడు? మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఈక్వల్ గా లేదంటే తక్కువగా ఉంది అనుకుంటున్నాడు. ఇంకా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క వెయిట్ వచ్చి మనకు కావాల్సిన సమ్ కంటే ఎక్కువ లేదంటే ఈక్వల్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాడు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎస్ కే మైనస్ 1 ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎస్ అంటే ఏం లేదు సమ్ టిల్ నౌ, అండ్ ఆర్ అంటే ఏం లేదు రిమైనింగ్ సమ్ అనేసి. అర్థమైందా? సో డబ్ల్యూ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఎం అంటే గివెన్ సమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి ట్రీలో మనకి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ పార్ట్ రైట్ పార్ట్ ఉన్నాయి కదా.
సో లెఫ్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవడం వల్ల మనకి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవడం వల్ల రైట్ చైల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. చూడండి ట్రీలో ఇదేంటి, లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఎలా తీసుకుంటాం మనం, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాం. లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్ చైల్డ్ వచ్చి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటాం. అంతేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ వీఆర్ జనరేటింగ్ ది లెఫ్ట్ చైల్డ్, వీఆర్ జనరేటింగ్ ది లెఫ్ట్ చైల్డ్. ఎక్స్ ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటున్నాం, సొల్యూషన్ వెక్టర్ లో ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూ 1 గా తీసుకున్నాం. ఎక్స్ అంటే సొల్యూషన్ వెక్టర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎస్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం. సో ఇనిషియల్ గా సమ్ ఏంటి, ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇనిషియల్లీ సమ్ ఈజ్ 0 అండ్ k ఈజ్ 1 అండ్ ద రిమైనింగ్ సమ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. అర్థమవుతుందా? ఇనిషియల్ గా సమ్ వచ్చి 0, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, k అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్, అండ్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది ఎక్కడ ఇచ్చారు మేడం, మీరు ఓవరాల్ గా చెప్తున్నారు జస్ట్ అంటే దీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్, ఇక్కడెక్కడో మెన్షన్ చేశాడు వాడు ఫస్ట్ కాల్ ఎలా చేయాలి అనేది. చూడండి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు, ది ఇనిషియల్ కాల్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ 0, 1, సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n wi. సో అంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనం తీసుకున్న అల్గారిథంలో, ఎస్ కే ఆర్ ఉన్నాయి. అంటే ఎస్ అంటే 0, కే అంటే 1, ఆర్ అంటే ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇనిషియల్లీ. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో దేనికి మనం కాల్ చేస్తున్నాం, 0, 1 the sum of all the objects. Okay, initially we are calling for this value. So అంటే initially గా sum ఏంటమ్మా, 0. So initially s is equal to 0. Next we are taking the first object, that's why we are writing its value as 1 in the solution vector, and we are checking whether the first object weight is equal to m or not. If s plus wk is equal to m, అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ m కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సొల్యూషన్ వెక్టర్. ఓకే. సో if it is equal to m, then we have to write the solution vector x of 1 to k. ఓకే. అదర్వైజ్ ఒకవేళ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేసి ఏం చెక్ చేయాలి, మన సమ్ కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా, లేదంటే సమ్ కంటే తక్కువ అనేది చెక్ చేయాలి. సో ఎల్స్ సమ్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే ప్లస్ డబ్ల్యూకే ప్లస్ 1 is less than or equal to m or not. ఓకే, డబ్ల్యూకే ప్లస్ 1 అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో అంటే సమ్ ప్లస్ ది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్ రికర్సివ్లీ అగైన్. ఓకే. సో అప్పుడు రికర్సివ్ గా కాల్ చేస్తే ఎస్ అంటే ఏమవుతుంది, ఎస్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే అవుతుంది, కే అంటే ఏమవుతుంది, కే ప్లస్ 1 అవుతుంది, ఆర్ అంటే ఏమవుతుంది, ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూకే అవుతుంది. ఆర్ అంటే రిమైనింగ్ సమ్ కదా. సో రిమైనింగ్ సమ్ అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసేయాలి. సో దట్స్ వై ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూకే. సో మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ లో ఏం కాపీ అవుతుంది, ఎస్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే కాపీ అవుతుంది. ఇక్కడ కే ప్లస్ లో ఏం కాపీ అవుతుంది, కే ప్లస్ 1. ఆర్ ప్లస్ లో ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూకే. సో కాల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏంటి, ఎక్స్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్కే అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు కే ప్లస్ లో ఏం కాపీ అయింది, కే ప్లస్ 1 అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ కే ప్లస్ 1 అనేసి దీని మీనింగ్. ఎక్స్ ఆఫ్ కే ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంటి, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాము అనేసి. మళ్ళీ ఏం చెక్ చేస్తున్నాము,
సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సమ్కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా అని మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. ఈక్వల్ అయితే సొల్యూషన్ ప్రింట్ చేస్తాం, కాకపోతే మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. ఇలా మనం దీన్ని రికర్సివ్గా కాల్ చేస్తాం. ఓకే, దీనివల్ల మనకి ఏం జనరేట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవడం వల్ల లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ట్రీలో, అంతే కదా. రైట్ సైడ్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవడం వల్ల కదా జనరేట్ అవుతుంది రైట్ చైల్డ్. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూకే. సో రైట్ చైల్డ్ అంటే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వెయిట్ని యాడ్ చేయాలా, యాడ్ చేయకూడదా, యాడ్ చేయకూడదు, అంతే కదా మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాము. ట్రీలో x3 is equal to 0 అంటే ఏంటి, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ టు ద సమ్, వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ది థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది సమ్. ఓకే, సో థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయట్లేదు అంటే ఎస్ ప్లస్ ఆర్. ఇక్కడ కండిషన్, టూ కండిషన్స్ చెప్పాం కదా, ఆ టూ కండిషన్స్ చెక్ చేస్తూ ఎక్స్పాండ్ చేయాలని. ఆ టూ కండిషన్స్ ఏంటి, సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం, అండ్ సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితేనే ఎక్స్పాండ్ చేయాలని. ఆ టూ కండిషన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. సమ్ టిల్ నౌ, సమ్ టిల్ నౌ ఇన్ ద సెన్స్ ఎస్ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ నాట్. ఓకే, సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్, మైనస్ డబ్ల్యూకే ఉంది కదా మేడం అంటారు. మైనస్ డబ్ల్యూకే అంటే ఏంటి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ని కేత్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోకపోతే, ఓకే, అప్పుడు సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎమ్మా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అయితేనే ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం, ఒకవేళ ఎం కంటే తక్కువ ఉంటే ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి, అర్థమైందా. ఇక్కడ ఏంటి, సమ్ టిల్ నౌ 12, రిమైనింగ్ సమ్ వచ్చేసి సమ్ మనకు కావాల్సిన సమ్ ఎంత 30 కదా. సమ్ టిల్ నౌ 12, రిమైనింగ్ సమ్ ఎంత ఉండాలి, ఇంకా 30 కంటే కూడా, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 30 కంటే కూడా ఎక్కువ లేదా ఈక్వల్ గా రావాలి. ఒకవేళ 30 కంటే లెస్ వస్తే ఆ నోడ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందా, లేదు కదా. దట్స్ వై వీఆర్ రైటింగ్ చెకింగ్ దిస్ కండిషన్, సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ రిమైనింగ్ సమ్ is greater than or equal to m or not. And next condition also we are checking, sum till now plus next object weight is less than or equal to m or not. అంతే కదా సెకండ్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ నాట్. ఈ కండిషన్ కూడా ట్రూ అవ్వాలి కదా ట్రీని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అంటే. సో దట్స్ వై వీఆర్ చెకింగ్ దట్ కండిషన్ ఆల్సో. సమ్ టిల్ నౌ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దీస్ టూ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, దెన్ యాజ్ వీఆర్ జనరేటింగ్ ద రైట్ చైల్డ్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇన్ ద రైట్ చైల్డ్ ది ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ 0, xk is equal to 0, xk is equal to 0 in the sense kth object we are not adding to the sum, okay. Then we are calling the same function, sum of subsets of s comma k plus 1 comma r minus wk. లెఫ్ట్ చైల్డ్లో అయితే ఎస్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు. రికర్సివ్గా మళ్ళీ కాల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసాం, ప్లస్ డబ్ల్యూకే తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ప్లస్ డబ్ల్యూకే తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకని, లెఫ్ట్ చైల్డ్లో ఏంటి, ఎక్స్కే ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, లెఫ్ట్ సైడ్ xk is equal to 1 కదా. దట్స్ వై వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది సమ్. ఓకే, రైట్ చైల్డ్ లో ఏంటి, xk is equal to 0 కదా, కాబట్టి మనం ఆ wk ని సమ్ కి యాడ్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే k ప్లస్ 1. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నాము అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని రిమైనింగ్ సమ్ లో నుంచి తీసేయాలి, కాబట్టి r మైనస్ డబ్ల్యూకే. ఇక్కడ ఒకటే మీకు డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఏంటి సరే ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ డబ్ల్యూకే వస్తే ఇక్కడ జస్ట్ ఓన్లీ ఎస్ మాత్రమే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే, రైట్ సైడ్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయం, ఎందుకంటే అక్కడ xk is equal to 1 తీసుకుంటాం, ఇక్కడ xk is equal to 0 తీసుకుంటాం కాబట్టి.
సో దీనివల్ల ఏంటి, ఈ కండిషన్ వల్ల లెఫ్ట్ చైల్డ్‌ని జనరేట్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏంటి, రైట్ చైల్డ్‌ని జనరేట్ చేస్తాం. ఇలా రైట్ చైల్డ్‌ని జనరేట్ చేస్తాం. అంతే. అర్థమైందా? ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేస్తాము. ఓకే. దాని వాల్యూ సొల్యూషన్ వెక్టార్‌లో రాసుకుంటాము. సో, ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేయడం వల్ల సమ్‌కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాము. ఈక్వల్ అయితే సొల్యూషన్ వెక్టార్‌ని ప్రింట్ చేస్తాము. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని కూడా యాడ్ చేస్తే సమ్ కావాల్సిన సమ్ కంటే తక్కువ లేదా ఈక్వల్ అని చెక్ చేస్తాము. అయితే ఫంక్షన్‌ని రికర్సివ్‌గా కాల్ చేస్తాము. ఓకే. Then for generating the right child, we are checking this condition. ఓకే. సో, ఈ కండిషన్ చెక్ చేసి ట్రూ అయితే రైట్ చైల్డ్‌ని జనరేట్ చేస్తాము. రైట్ చైల్డ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాము అంటే x 0 తీసుకొని రైట్ చైల్డ్‌ని జనరేట్ చేస్తాం. అంతే. మనం ట్రీలో ఎలా అయితే కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో సేమ్ ఆ 4 లైన్‌లే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. లెఫ్ట్ చైల్డ్ అయితే x 1 తీసుకొని కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము. చేసేటప్పుడు సమ్‌కి ఈక్వలా కాదో చెక్ చేసుకుంటాము. ఈక్వల్ అయితే అంతటితో స్టాప్ చేసి సొల్యూషన్ రాస్తాము. ఈక్వల్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాడ్ చేస్తాము. యాడ్ చేసే ముందు కండిషన్ చెక్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్‌ని రికర్సివ్‌గా కాల్ చేయాలి కదా! దట్స్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్. నెక్స్ట్ రైట్ చైల్డ్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నామో x 0 తీసుకొని జనరేట్ చేస్తున్నాం. సో, దానికి కూడా కండిషన్స్ చెక్ చేసి ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. ఓకే. దట్స్ ఇట్. ఏం లేదు ఇక్కడ. ఈ 4 లైన్స్ కోడ్. అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ కన్‌ఫ్యూజన్ దెన్ అగైన్ గో ఫర్ ది స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అండ్ ట్రేస్ అవుట్. అర్థమైందా? యూ అండర్‌స్టాండ్? అబౌట్ 2 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా కాలేదమ్మా? చెప్పండమ్మా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్‌లో నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? పేజ్ నంబర్ 360లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఈ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఒకసారి చూసి ఇది అర్థం చేసుకొని స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఇలానే కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి నాకు అప్‌లోడ్ చేయండి. ఓకే. చూడకుండా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇది చూసి మీరు అర్థం చేసుకొని తర్వాత చూడకుండా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి నాకు అప్‌లోడ్ చేయండి. ఇందులో అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఏంటి, మనము ఓన్లీ సమ్ మాత్రమే, సమ్‌కి మాత్రమే స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసాం. వీడిక్కడ సమ్ము, ఆబ్జెక్ట్, రిమైనింగ్ సమ్ 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు ప్రతి నోడ్ దగ్గర. అక్కడ మనం నోడ్‌లో ఓన్లీ సమ్ మాత్రమే తీసుకుంటూ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ప్రతి నోడ్ దగ్గర సమ్, ఆబ్జెక్ట్, రిమైనింగ్ సమ్ తీసుకున్నాడు. ఓకే. లేదు ఇన్ కేస్ ఇది కూడా మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ అనుకుంటే దెన్ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్‌కి నేను స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఎలా అయితే కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి చూపించానో 2 కండిషన్స్ అప్లై చేసి అలానే మీరు అప్లై చేసి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ వీడు సమ్ వచ్చి 35 తీసుకున్నాడు. ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఇవి తీసుకున్నాడు. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ నోట్ చేసుకోండి. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 అండ్ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీస్ వాల్యూస్ 5, 7, 10, 15, 12, 15, 18, 20. ఓకేనా? Then what is the time complexity? Just 5 minutes only. I will
finish the time complexity. What is the time complexity? సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాము? సే వీఆర్ టేకింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్స్ x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xn. ఓకేనా? సో సొల్యూషన్ వెక్టార్లో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే విల్ టేక్ ది అర్రే ఆఫ్ సైజ్ ఎన్. ఓకే, సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఏంటి? ఎదర్ 0 ఆర్ 1. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఏంటి? జీరోనా లేదంటే వన్నా. అర్థమైందా? స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో ఏం చేస్తాం? x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా తీసుకుంటాం కదా. సో అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సమ్కి యాడ్ చేస్తాం ఒక కేసులో, నెక్స్ట్ ఇంకో కేసులో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని సమ్కి యాడ్ చేయము. అంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఏంటి అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ ఏంటి అప్ టు ఎంత వరకు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో అంతవరకు. సో అంటే ఎంత ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ 2 పవర్ n అవుతుంది. అవునా? 2 ఇంటూ అప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఏమవుతాయి? 2 ఇంటూ అప్ టు nth ఆబ్జెక్ట్. సో టోటల్ 2 పవర్ n. 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్ అంటారు. 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్ అంటారు. కానీ ఏంటి, మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. కండిషన్స్ అప్లై చేసి మనం కొన్ని నోడ్స్ని కిల్ చేస్తాం కదా, కొన్ని లెవెల్స్ ఎక్స్పాండ్ చేయం కదా, అప్పుడు 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్ రావు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 పవర్ n మైనస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మాక్సిమం అంటే 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి మనకి. మాక్సిమం 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. సో మనం కండిషన్స్ అప్లై చేసి బ్యాక్ ట్రాకింగ్లో సమ్ లెవెల్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 పవర్ n మైనస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ రావచ్చు. బట్ we'll ignore the constant. We'll take only this part. That's why the time complexity is order of 2 పవర్ n. That's it. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి టూ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే 2 పవర్ n పాసిబిలిటీస్. సో ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇస్ 2 పవర్ n. గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అల్గారిథమ్స్లో ప్రతి అల్గారిథంలో టైం కాంప్లెక్సిటీ మీకు ఎక్స్పోనెన్షియలే వచ్చింది, కానీ నార్మల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, పాలినామియల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఎక్కడా రాలేదు. అర్థమైందా? ఓకే, అటెండెన్స్ లింక్ పెడతాను.